मोर प्रिय देशवासीगण मन की बात रे आपनकु स्वागत अभिनंदन। एबे समग्र विश्व रे प्यारिस ओलंपिक चर्चा रे रहिछि। ओलंपिक्स आम खेलाड़ी मानकु विश्व स्तर रे त्रिरंगा उड़ेबार सुजोग देइथाय, देश पई किछि करिबार सुजोग प्रदान करिथाय। आपण माने मध्य आम खेलाड़ी मानक उत्साह वर्धन करंतु। चीयर फॉर भारत। बंधुगण, क्रीड़ा जगतर एई ओलंपिक्स ठारू भिन्न किछि दिन पूर्वरु गणित जगतरे मध्य गोटे ओलंपिक अनुष्ठित हो जाइछि, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। एथिरे 100 रु अधिक देशर युव प्रतियोगी अंशग्रहण करिथान्ते एवं मोट पदक तालिकारे आम दल सर्वश्रेष्ठ 5टी दल मध्यरे स्थान पाइबारे सफलता लाभ करिछि। देशर ना उज्जवल करितबा एई छात्र मानक ना होउछि पुणेर आदित्य भेंकट गणेश, सेई पुणेर सिद्धार्थ चोपड़ा, दिल्लीर अर्जुन गुप्ता, ग्रेटर नोएडार कनब तलवार, मुंबईर रुसिल माथुर एवं गुवाहाटीर आनंद भादुरी। बंधुगण, आज मन की बात रे मु एही युव विजेता मानकु विशेष भाव निमंत्रित करिछि। एमाने समस्ते वर्तमान फोन माध्यम रे आम सहित जोड़ी हेइछन्ति। नमस्कार बंधुगण, मन की बात रे आपण समस्त बंधु मानकु स्वागत करूछि। केमिति अछन्ति आपण माने? भलो अछि सर। अच्छा बंधुगण, मन की बात माध्यम रे देशवासी आपण मानको अनुभूति संपर्क रे जानिबा पई बहुत उत्कंठित। मु आरंभ करूछि आदित्य एवं सिद्धार्थଙ୍କ ठारू। आपण माने पुणे रे अछन्ति। प्रथमे मु आपण मानक ठारू ही आरंभ करूछि। ओलंपियाड समय रे आपणक अनुभूति संपर्क रे आम समस्तଙ୍କୁ कुहंतु। पिलादिनु गणित रे मोर रुचि थिला। षष्ठ श्रेणी रे मो शिक्षक एम प्रकाश सर मते गणित पढ़ाउथिले। गणित रे मोर आग्रह को से वृद्धि करिथिले। मते शिखिबाकू मिलला आउ मते सुजोग मिलला। आपणक बंधु कोन कहिबाकू चाहुचंती? सर, पुणे रे मु सिद्धार्थ कहूछि। मु एथर द्वादश श्रेणी पास करिछि। यहाँ मोर आईएमओ रे द्वितीय अनुभूति थिला। मोर मध्य पिलादिनु गणित प्रति आग्रह थिला। मु जेतेबेले आदित्य सहित षष्ठ श्रेणी रे पढुथिली सेतेबेले एम प्रकाश सर आम दुहिंको तालीम देइथिले। ताहा हमकु बहुत सहाय्य करिथिला। एबे मु कॉलेज रु सीएमआई रे अंशग्रहण करिबाकू जाउछि। एबे गणित ओ सीएस पढुछि। अच्छा, मते सूचना दिया जाइछि जे अर्जुन वर्तमान गांधीनगर रे अछन्ति आउ कनब ग्रेटर नोएडा रे ही रहउछन्ति। अर्जुन आउ कनब आमे ओलंपियाड विषय रे आलोचना कलु, किंतु आपण दुहे हमको निजर प्रस्तुति सह जड़ित किछि विषय आउ किछि विशेष अनुभूति संपर्क रे कहिले आम श्रोता मानकु भलो लागिबो। नमस्कार सर, जय हिंद। मु अर्जुन कहूछि। जय हिंद अर्जुन। मु दिल्ली रे रहउछि। मो मां श्रीमती आशा गुप्ता हेउछन्ति दिल्ली विश्वविद्यालय रे पदार्थ विज्ञान रो प्राध्यापिका। आ मो बापा श्री अमित गुप्ता जणे चार्टर्ड अकाउंटेंट। आम देशर प्रधानमंत्री सहित कथा हेउथिबारु मु निजको बहुत गौरवान्वित मने करूछि। सर्वप्रथमे मो सफलतार श्रेय मु मो पिता माता को देबाकू चाहूछि। मु भाबुछि जे कोनोसी परिवार रे जणे सभ्य जदि एभଳି कोनोसी प्रतियोगिता पई प्रस्तुति करूथांती ताहले ता पछरे केवल सेही सभ्यंक परिश्रम नुहे बरं सारा परिवार रो परिश्रम रहिथाय। वस्तुतः आम प्रश्नपत्र रे 3टी प्रश्न थाए और सेथिपाई 4.5 घंटा समय दिया जाइथाए, माने गोटिए प्रश्न पाई 1.5 घंटा। तेणु आमे जानी थाउ जे गोटिए प्रश्नर समाधान पाई आम हातरे केते समय रहिछि। घरे हमको बहुत परिश्रम करिबाकू पड़िथाए। बेले बेले गोटिए प्रश्न को समाधान करिबा पाई गोटिए दिन एपरिक 3 दिन मध्य लागिथाए। एथिपाई हमको ऑनलाइन प्रश्न खोजिबाकू पड़िथाए। आमे गत वर्षर पचारा जाइथिबा प्रश्न गुड़िक समाधान पाई मध्य चेष्टा करू। आमे जेते अधिक परिश्रम करि चालू आम अभिज्ञता सेते बढ़ी बढ़ी चली थाए। सबुठारु बड़ कथा हैला आम समाधान करिबार क्षमता वृद्धि पाए, जहा हमको केवल गणित नुहे बरं जीवनर प्रत्येक क्षेत्र रे सहाय्य करिथाए। अच्छा कनब, मते कोनोसी विशेष अनुभूति संपर्क रे कहि परिबो? एपरि किछि विशेष प्रस्तुति करिबाकू पड़े जहा जानिले आम युव बंधु माने बेसी खुशी हेबे? मो ना कनब तलवार। मु ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश रे रहुछि। मु एकादश श्रेणी छात्र। गणित मोर प्रिय विषय। पिलादिनु मते गणित खूब भल लागे।
ପିଲାଦିନେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ପଜଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଲମ୍ପିଆଡ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଥିରେ ମୋର ଭଉଣୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। ମୋ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। HBCSE ଏହି ଅଲମ୍ପିଆଡର ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ 5ଟି ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗତ ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ହୁଏତ ଆମେ ଜିତିବା, ନହେଲେ ଶିଖିବା। ଯାତ୍ରା ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିଥାଏ, ସଫଳତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଲଭ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଡୁ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଲଭ୍। ନିଜ କାମକୁ ଭଲ ପାଅ, ଆଉ ଯାହା ଭଲ ପାଅ ତାହା ହିଁ କର। ଯାତ୍ରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସଫଳତା ନୁହେଁ। ନିଜ ବିଷୟକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଓ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିଲେ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳୁଥିବ। କନବ, ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ଗଣିତରେ, କିନ୍ତୁ କଥା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ରହିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାନଙ୍କରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲି। ହଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆନନ୍ଦ, ଆପଣ ଏବେ ଗୌହାଟୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ରୁସିଲ ମୁମ୍ବାଇରେ। ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ତ କରିଥାଏ, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥାଏ। ବହୁତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗଣିତ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗେ। ଏହାର ନାଁ ଶୁଣି ସେମାନେ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଗଣିତକୁ କିପରି ନିଜର ବନ୍ଧୁ କରିହେବ? ସାର୍, ମୁଁ ରୁସିଲ ମାଥୁର କହୁଛି। ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିବା ଶିଖାହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଶିଖାହୁଏ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁ, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଏକଥା ପଚାରିନୁ ଯେ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧର ସୂତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଗଣିତ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାର ଗୋଟିଏ କଳା। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଗଣିତରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଏଭଳି କଲୁ, ଏହା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କଲେ ଲୋକଙ୍କର ଗଣିତରେ ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ତା ପ୍ରତି ଆମ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗଣିତ ଗୋଟିଏ ଲଜିକାଲ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଗଣିତରେ ସୃଜନଶୀଳତାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। କାରଣ ସୃଜନଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ଗତାନୁଗତିକ ବାଟ ଛାଡ଼ି କିଛି ନୂତନ ସମାଧାନର କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ଯାହା ଅଲମ୍ପିଆଡରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗଣିତରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ମ୍ୟାଥ ଅଲମ୍ପିଆଡର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆନନ୍ଦ, ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ନମସ୍କାର ପିଏମ୍ ସାର୍, ମୁଁ ଗୌହାଟୀରୁ ଆନନ୍ଦ ଭାତୁରୀ କହୁଛି। ମୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଲମ୍ପିଆଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ସେଇଠୁ ମୋ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ IMO ଥିଲା। ମୋତେ ଦୁଇଟି ଯାକ IMO ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ରୁସିଲଙ୍କ ସହ ଏକମତ। ମୁଁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗଣିତକୁ ଭୟ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଗଣିତ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଦିଆଯାଏ, ତାହାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ହୁଏ। ପୁଣି ସେହି ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେହିଭଳି 100ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୂତ୍ରଟି ବୁଝି ହେଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ସମାଧାନ କରିଚାଲ। ଏଭଳି ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବା ସୂତ୍ର ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମନେ ନ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଫର୍ମୁଲା ବା ସୂତ୍ରକୁ ବୁଝ, ଯେଉଁ କଥା ରୁସିଲ କହୁଥିଲା। ତାହାପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଦେଖ। ଯଦି ଫର୍ମୁଲା ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝି ଯାଉଛ ତାହେଲେ 100ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କଲେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗଣିତକୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଦିତ୍ୟ ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଏବେ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜର ଅନୁଭବ ଭଲ ଭାବେ ସେୟାର କରିପାରିବେ? ବହୁତ କଥା ଅନେକ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି। ଆଉ ଅନେକ ବିଖ୍ୟାତ ଗଣିତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ହଁ ଆଦିତ୍ୟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ଆଉ ଆମକୁ ସେମାନେ ବାଥ୍ ସିଟି ବୁଲାଇ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ। ପାର୍କକୁ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ତାହା ଖୁବ୍ ଭଲ ଅନୁଭବ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ
ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଏଇଭଳି ଖେଳ ପାଇଁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବହୁତ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ପରିବାରର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଗୁଣନହରଣ କରିଚାଲିଛ। କିନ୍ତୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣମାନେ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ନାଁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମନ୍ କି ବାତ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଗଣିତର ଏହି ଯୁବ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଖୁସିରେ ଗଣିତ କଷିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଏବେ ମୁଁ ସେହି ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀ ଗର୍ବିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଚରାଇଦେଉ ମୈଦାମ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ଆପଣ ଏହି ନାଁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବେ ଆଉ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଆସାମର ଚରାଇଦେଉ ମୈଦାମକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଏହା ଭାରତର 43ତମ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ପ୍ରଥମ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ଯେ ଚରାଇଦେଉ ମୈଦାମ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆଉ ଏହାର ନାଁ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଚରାଇଦେଉର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଇନିଂ ସିଟି ଅନ୍ ଦି ହିଲ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ସହର। ଏହା ଅହୋମ ରାଜବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଅହୋମ ରାଜବଂଶର ଲୋକେ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମରଶରୀର ଓ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ମୈଦାମରେ ରଖୁଥିଲେ। ମୈଦାମ ସ୍ତୂପ ଭଳି ଏକ ଢାଞ୍ଚା ଯାହାର ଉପର ମାଟିରେ ଢଙ୍କା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବା ତାଠୁ ଅଧିକ କୋଠରୀ ରହିଥାଏ। ଏହି ମୈଦାମ ହେଉଛି ଅହୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦିବଙ୍ଗତ ରାଜା ଏବଂ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ। ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅସାଧାରଣ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅହୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ଏତେ ଦୀର୍ଘ କାଳଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ବୋଧହୁଏ ଅହୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ମଜବୁତ ଥିଲା ଯେ ତାହା ଏହି ରାଜବଂଶକୁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଥିଲା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରେ ମୋତେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ଶୌର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ମହାନ ଅହୋମ ଯୋଦ୍ଧା ଲସିତ ବୋରଫୁକନଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରତିମାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଅହୋମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରି ମୋତେ ଏକ ଅଲଗା ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଳିଥିଲା। ଲସିତ ମୈଦାମରେ ଅହୋମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଅର୍ପଣର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏବେ ଚରାଇଦେଉ ମୈଦାମ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଠାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯୋଜନାରେ ଏହି ସ୍ଥଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ଦେଶ ହିଁ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି। ଏପରି ଏକ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପରୀ। ଏବେ ଆପଣ ପରୀ ନା ଶୁଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ପରୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କଳ୍ପନା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ପରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପରୀ ପବ୍ଲିକ୍ ଆର୍ଟକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦୀୟମାନ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆଣିବାର ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, କାନ୍ଥରେ, ଅଣ୍ଡରପାସରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ସବୁ ଅଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚିତ୍ର ଓ କଳାକୃତିକୁ ଏହି କଳାକାରମାନେ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି।
ଯେଉଁମାନେ ପରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ ବଢ଼ିଥାଏ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମକୁ ହିଁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଅଦ୍ଭୁତ କଳାକୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦିଲ୍ଲୀର କେତେକ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଓ ଫ୍ଲାଇଓଭରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପବ୍ଲିକ୍ ଆର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମୁଁ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକ୍ ଆର୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆମକୁ ଗର୍ବିତ ହେବାର ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଏବେ କଥା ରଙ୍ଗର। ଏଭଳି ରଙ୍ଗର ଯାହା ହରିୟାଣା ରୋହତକ ଜିଲ୍ଲାର 250ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧିର ରଙ୍ଗରେ ଭରି ଦେଇଛି। ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏହି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଓ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରି ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ତ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ସେମାନେ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଓ ରଙ୍ଗ କରିବାର ତାଲିମ ହାସଲ କଲେ। କପଡ଼ା ଉପରେ ରଙ୍ଗର ଯାଦୁ ଦେଖାଉଥିବା ଏହି ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ବେଡ୍ କଭର, ଶାଢ଼ୀ ଓ ଓଢ଼ଣୀର ବଜାରରେ ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରୋହତକର ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ଭଳି ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କାରିଗର ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ହେଉ ବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମାହେଶ୍ୱରୀ ଶାଢ଼ୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୈଠାଣୀ ହେଉ ବା ବିଦର୍ଭର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ହେଉ, ହିମାଚଳର ଭୁଟିକୋର ଶାଲ ଓ ଉଲ୍ କପଡ଼ା ହେଉ ଅଥବା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କନିଶାଲ ହେଉ, ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ହସ୍ତତନ୍ତ କାରିଗରଙ୍କ କାମ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ଆମେ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଭଳି ହସ୍ତତନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ତାହା ସତରେ ବହୁତ ସଫଳ ଆଉ ଅସାଧାରଣ। ଏବେ ତ ଅନେକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ AI ମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଓ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଫ୍ୟାଶନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। କୋସା AI, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଡି-ଜଙ୍କ, ନୋଭାଟ୍ୟାକ୍ସ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଫେବଲ୍ସ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଉତ୍ପାଦକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥାନୀୟ ଜିନିଷକୁ #myproductmypride ନାମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହସ୍ତତନ୍ତ ସହିତ ଖଦି କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହିଭଳି କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ଖଦି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବର ସହ ଖଦି ପିନ୍ଧୁଥିବେ। ଏକଥା ଜାଣି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯଦି ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାବନ୍ତୁ, 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ଖଦି ବିକ୍ରି କେତେ ବଢ଼ିଛି? 400%। ଖଦି ହସ୍ତତନ୍ତର ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିକ୍ରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ ସବୁଠୁ ବେଶି ମହିଳାମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବେଶି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପତ୍ର ଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଖଦି ପୋଷାକ କିଣିନଥିବେ, ତେବେ ଏ ବର୍ଷଠୁ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ତ ଆସିଯାଇଛି। ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବାର ମାସ, ବିପ୍ଳବର ମାସ। ଏହାଠୁ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଖଦି କିଣିବା ପାଇଁ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଚିନ୍ତିତ ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଡ୍ରଗ୍ସ କବଳରେ ପଡ଼ି ନ ଯାଉ। ଏବେ ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ମାନସ। ଡ୍ରଗ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି କିଛିଦିନ ତଳେ ହିଁ ମାନସର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆଉ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଏକ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1933 ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜରୁରୀ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ରିହାବିଲିଟେସନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଅନ୍ୟ ସୂଚନା ବି ଥାଏ ତେବେ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋକୁ ସୂଚନାଟି ଜଣାଇପାରିବେ। ମାନସ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୂଚନାକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖେ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ସବୁ ପରିବାର, ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ମାନସ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, କାଲି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଟାଇଗର ଡେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଭାରତରେ ତ ବାଘ ଆମମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଘ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ଓ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଶୁଣି ବଡ଼ ହୋଇଛେ। ବାଘ ସହିତ କେମିତି ତାଳମେଳ ରଖି ଚଳିହେବ ସେ କଥା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଓ ବାଘ ଭିତରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ସ୍ଥିତି କେବେ ବି ଆସେନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଜନସହଭାଗିତାର ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ ହେଲା କୁଲ୍ହାଡି ବନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତ। ରାଜସ୍ଥାନର ରଣଥମ୍ଭୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁଲ୍ହାଡି ବନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଭିଯାନ ବହୁତ ମନଛୁଆଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସମୁଦାୟ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କୁରାଢ଼ି ନେଇ ଯିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗଛ କାଟିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏଠାକାର ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଘମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁଛି। ସାଥୀଗଣ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତାଡୋବା ଅନ୍ଧାରୀ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ବାଘମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସମୁଦାୟ, ବିଶେଷ କରି ଗୋଣ୍ଡ ଏବଂ ମାନା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଦିଗକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିଜର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ କମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ବାଘମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲ୍ଲାମାଲାଇ ପାହାଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ଚେଞ୍ଚୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ଟାଇଗର ଟ୍ରାକର୍ସ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିଟି ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତା ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲୁଥିବା ଅବୈଧ ଗତିବିଧିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପିଲିଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା ବାଘ ମିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଘ ମିତ୍ର ଭାବରେ କାମ କରିବାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ମଣିଷ ଓ ବାଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ନ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ଏହି ବାଘମିତ୍ରମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି। ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ମୁଁ ଏଠି କେତୋଟି ପ୍ରୟାସ କଥା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏ ଦିଗରେ ଜନସହଭାଗିତା ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସୁଛି। ଏହିଭଳି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭାରତରେ ବାଘମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏକଥା ଜାଣି ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ବାଘ ଅଛନ୍ତି ତାର 70% ବାଘ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, 70% ବାଘ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମ ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଘ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଦେଶରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। ଗତ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲି। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇନ୍ଦୋରରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ସେଠାରେ ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାରା ରୋପଣ କରାଗଲା। ନିଜ ମା ନାଁରେ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବାର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଆପଣ ବି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଲ୍ଫି ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଭିଯାନ ସହିତ ଯୋଗଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଓ ଧରିତ୍ରୀ ମା ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ହର୍ ଘର ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ।
ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ତ ପୁରା ଦେଶରେ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଗରିବ ହେଉ, ଧନୀ ହେଉ, ଛୋଟ ଘର ହେଉ ବା ବଡ଼ ଘର ହେଉ, ସମସ୍ତେ ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼େଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତିରଙ୍ଗା ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ, ଯେତେବେଳେ କଲୋନୀ ବା ସୋସାଇଟିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର ଉପରେ ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅନ୍ୟ ଘରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ତିରଙ୍ଗାର ସମ୍ମାନର ଗୋଟିଏ ନିଆରା ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି। ୟାକୁ ନେଇ ଏବେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇନୋଭେସନ୍ ବି ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆସୁ ଆସୁ ଘରେ, ଅଫିସରେ, କାରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। କିଛି ଲୋକ ତ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଓ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଏହି ଉଲ୍ଲାସ, ଏହି ଉତ୍ସାହ ପରସ୍ପରକୁ ଯୋଡ଼ିବାର କାମ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ HarGharTiranga.comରେ ତିରଙ୍ଗା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ଫି ନିଶ୍ଚୟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାନ୍ତୁ। ମାଇଗଭ୍ କିମ୍ବା ନମୋ ଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଅଗଷ୍ଟ 15ର ସମ୍ବୋଧନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଶର ନୂଆ ଉପଲବ୍ଧି ସହିତ, ଜନସହଭାଗିତାର ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଆର ମାସରେ ପୁଣି ଭେଟିବା। ଆପଣ ମନ୍ କି ବାତ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ମିଶି ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାର ଶକ୍ତି ନିରନ୍ତର ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।